اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمان خصوصی محترم جناب سید حسین شاہ صاحب، آج کے پروگرام کے امیر محفل اور سوشل ریفارمر سید صغیر حسین بخاری صاحب، ریٹائرڈ پرنسپل، ہمارے روح رواں جس نے بلڈوزر کا کام کیا، جس نے اس سوشل ٹرانسفارمیشن کا کام، اس ایجوکیشن کے لیے جو بنیادی پلیٹ فارم دیا، وہ ہمارے محسن علامہ احمد سعیدی صاحب یہاں موجود ہے۔ ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں۔ اس ادارے کے قیام میں، آغاز کرنے میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے ہمیں سپورٹ پرووائڈ کیا، رہنمائی فرمائی۔ تو میں آپ سب کو اس احسان و قربانی کے جذبے کو ٹائم نکالنے پر، اپنے بچوں کو اعتماد کر کے ہمارے حوالے کرنے پر، اور سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگوں کا ٹرسٹ بلڈنگ میں، خاص طور پر سید صغیر بخاری صاحب ہے، سید حکم حسین شاہ صاحب ہیں، اور اس طرح ہمارے محترم شاہ صاحب ٹیچر بھی ہیں۔ ان سب کے ہم مشکور ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم اپنا سفر کا آغاز کامیابی سے کر سکیں۔ اور میں آپ سے یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ اس ادارے کی ترقی اور خوشحالی، بچوں کی تربیت جیسے مشکل کام کو آگے بڑھانے میں مستقبل قریب میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو لہٰذا میں کچھ ادبی باتیں جو میں نے مفکرین اور بڑے بڑے ریسرچ سے کچھ نتائج کے لے کے آیا ہوں، تاکہ یہاں سے کچھ دو ہمارے جو میرے نوجوان ساتھی ہیں جو فیوچر میں لیڈرز بننے جا رہے ہیں، ٹیچرز بننے جا رہے ہیں، سوشل ریفارمرز بننے جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام کے طور پر میں نے دور حاضر کے مفکر، فلاسفر شہید مرزا مطہری کا ایک خوبصورت پیغام آپ کو کافی نظر کر کے، اور آخر میں ایک ڈیمونسٹریشن دے کے کہ ہم بچے کو کیسے گدگدی کروائیں گے۔ مطہری فرماتے ہیں، صرف وہ چیز قابل بقا ہے جس کی تاثیر دوسرے اجزاء عالم اور پیکر جہاں کے لیے اچھی اور مفید ہو، لہذا کسی چیز کی ضرورت ہونا ہی اس کی بقا کا ضامن ہے۔ اگر وہ بے خاصیت اور بے تاثیر ہوئی تو اس کے زوال و فنا اور نیستی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ماہرین حیاتیات کے مطابق ایک جاندار چیز کے جسم کے اعضاء و جوارح میں کسی بھی عضو کو قانون خلقت اس وقت تک باقی رہنے کی ضرورت دیتا ہے جب تک وہ مؤثر اور مفید ہو، اور اس کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ جو ہی وہ عضو مؤثر نہیں رہتا اور اس کی ضرورت نہیں رہتی تو خلقت کا منظم وجود فکار اور ہدایت شدہ مشینری اسے ختم کر دیتی ہے یا جسم سے نکال باہر کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ہم غذا بچے کو دودھ پلاتے ہیں، وہی دودھ کا جو قابل ہضم فائدہ مند ہے وہ اس کے خون میں شامل ہو کر جسمانی نشو و نما کی شکل میں، گردش خون کی شکل میں زندہ رہتا ہے، اور جو بیکار مواد ہوتا ہے وہ جسم اس کو نکال باہر کرتا ہے، پیشاب کی شکل میں، فضلات کی شکل میں۔ تو آئیے ایک سرسری نظر دوڑائیے کہ آج کے انسان کی بنیادی ضرورت کیا ہے۔ بس اسی میں ہمارا الہادی جوہر سسٹم کی فلسفی اور مقصد بھی پنہا ہے۔ یہ زمانہ علم اور فکر، روشنی اور عقل، دلیل اور منطق کا زمانہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہم علم و دلیل کے بیٹے ہیں، انا ابناء الدلیل والعلم، ہم وہاں جائیں گے جہاں علم اور دلیل جائے گی۔ بس آج کے انسان کی بنیادی ضرورت جانوروں کی طرح کھا پی کر زندہ رہنا نہیں، بلکہ مقصد زندگی کو سمجھ کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں سائنس اور ٹیکنالوجی اور فن کو لے کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ صرف انسانی ذہن سے برآمد ہونے والے نظریاتی نظام انسان کی ہدایت اور رہنمائی کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، جس کی تازہ مثالیں آپ یورپ میں دیکھ رہے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود پریشان ہیں، بے سر و سامانی کا احساس کر رہے ہیں، دوسروں کے وسائل پر بیجا قبضہ کرنے کے چکر میں غرق ہے۔ ابھی سر نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے، کہ اسرائیل کے پاس علم ہے لیکن عقل اور دین کا، روح کا علم ان کے پاس نہیں ہے، لہذا وہی علم ان کو بھی عذاب میں ڈال رہا ہے اور دنیا کو بھی مشکل میں ڈال رہا ہے۔
सब गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढ रहे हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि काम करना नहीं चाहते। मुझे अलीजान को मैंने 10 नौकरियां छोड़ दिया। मैं छोटी सी तनख्वाह पर नौकरी शुरू करता हूँ, जब तनख्वाह 2-3 लाख तक आती मैं छोड़ देता हूँ। इस बूढ़े को नौकरियां मिल रही है, काम मिल रहा है, तो इन नौजवानों को क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इन्होंने फैसला किया है, उन अदारों ने इनको, इन फैक्ट्रीज ने इनके जहन को मफलूज करके रख दिया। ये नॉलेज नहीं है, फालिश है, इनको फालिश ज़्यादा करके भेजा है। जो चाहते हैं गवर्नमेंट की नौकरी मिले, चाहे वो रिश्वत दे के मिले, चाहे सिफारिश करके मिले, ये रिश्वत की नौकरी जहर है। अर्राशी वल मुर्तशिकिल्ला हुवा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दो रखी। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं क्या करूं उस जहर वाली नौकरी से? उस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती है परवाज़ में कोताही, जिस रिज़्क़ का आगाज ही रिश्वत से हो, सिफारिश से हो। सिफारिश क्यों की जाती है? जहां पर मेरा बेटा मेरी बेटी उस जात को लेने का अहल ना हो, तो वहां पर गैर अकली, गैर फितरी तरीके इस्तेमाल करके दूसरे का हक कसब करके मैं अपने नाअहल को आगे लेके जाता हूँ। हम चाहते हैं इस अदारे से ऐसे लीडर्स पैदा हो, ऐसे ऑफिसर पैदा हो जो अदल और इंसाफ को मद्देनजर रखकर फैसले करें। वो मेरिट को देखे, ये न देखे कि कितना बड़ा बैग लेकर आया है, रिश्वत का थैला किसने ज्यादा लेकर आया है। तो इंशाअल्लाह ताला इस मुख्तसर से तमहीद के बाद यकीनन आप हजरत अल-हाजी एजुकेशन सिस्टम के क़याम का मकसद और अप्रोच समझ गए होंगे। बस यही है कि हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, अभी प्रैक्टिकली आपको सिर्फ 10-5 मिनट का एक छोटा सा वक्फा लूंगा। हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, बच्चे के अंदर दाखिल होकर बच्चे की मर्जी पे रहते हुए उसको मेरी मर्जी पे नहीं खुदा की मर्जी पे लाना, बंदू की गुलामी से आजाद करके खुदा की गुलामी में बंदगी पे लाना, ये एजुकेशन है। कुरान कहता अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है। जब नूर आता है, रोशनी आती है, दिलेरी आ जाती है, खुद एतमादी आ जाती है, खुद इन्हिसारी आ जाती है। ये मुल्क कब से खुद एतमादी को खो चुका है, बस टोटली अमेरिका पे ही भरोसा करके बैठे हुए हैं। वजह क्या है? यही रट्टू तोते, यही फैक्ट्री सिस्टम से निकले हुए लीडर्स हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी गाली गलौज का एक सिस्टम प्रमोट किया हुआ है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं और गरीबों का कोई किसी को फिक्र नहीं है, गरीब के लिए कोई निकल रहा है। तो मेरी प्यारी बेटियों, बहनों और भाइयों, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से मुराद क्या है? हम महसूसाती तालीम मिलेंगे। कंप्यूटर को हवाई मखलूक की तरह बैठ कर ये कंप्यूटर होता है, ये मॉनिटर होता है, ये की होता है, ये होता है, हम नहीं बताएंगे। बच्चे को कंप्यूटर के पास ले जाके बिठाएंगे, वो छेड़ेगा, गलतियां करेगा और हमारे एक्सपर्ट जो है उनको साथ साथ हेल्प करेंगे, उसको इंग्लिश बोलने देंगे। सिर्फ मैं इधर तोते की तरह बोलता जाऊं, मैं लिखता जाऊं, ये मेरी प्रैक्टिस है। बच्चे की प्रैक्टिस होता है वो जब वो उसको बोलने दोगे, गलत भी बोले, गलत भी लिखे, गलत भी सोचे। हमने बच्चे को ये नहीं बता रहे क्या सोचता है, कैसे सोचता है, क्यों वो मेरी मर्जी से सोचे, क्यों वो मेरी मर्जी पे चले। क्या मैं खुदा की मर्जी पे चलता हूँ? जब मैं खुदा की मर्जी पे नहीं चलता हूँ तो बच्चे मेरी मर्जी पे क्यों चले? मेरी भी 3 बेटियां, एक बेटा है, उनको मैंने बता दिया अगर मैं ऐसा हुक्म करूँ बहैसियत बाप जिसमें खुदा की रिजा हो तो फॉलो करो, अगर मैं ऐसा हुक्म देता हूँ जिसमें खुदा रिजा शामिल है तो रद्द कर दो, क्योंकि खुदा का हुक्म है माँ बाप की हर बात को कबूल करना। आपको पत्थर मारो क्योंकि इसकी उससे कोई पुराने जमाने में लड़ाई हुई थी, मैं बगैर सोचे पत्थर मार के जन्नत दे सकता हूँ, ताकि आप खुदा खुश होगा? नहीं। लिहाजा छठी हिस्स को बेदार करने वाली एजुकेशन हम देना चाहते हैं। वो कैसे होगा? वो हिस्सी इल्म से, हैंड्स ऑन माइंड्स एंड एक्टिविटीज हो, सरगर्मियां भी हो।